समस्त को स्वागत आम यूट्यूब चैनल ऑल टेस्ट ओडिया को। आज आम देखा 2008 मसीहा डिसेम्बर मासर जो यूजीसी नेट एग्जाम होता ओडियार तार प्रश्न उत्तर देखा। तो भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आप चैनल टी नुआ आसुँच चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं टेलीग्राम चैनल को जॉइन करूँ विभिन्न प्रकार जॉब अपडेट और बुक रो पीडीएफ पाई। तो देखा कौन रही प्रश्न उत्तर। त वर्गर ध्वनि समूह क्यों प्रकार ध्वनि तार ऑप्शन गुड़िक रही कंठ्य दंत्य काकल्य ओष्ठ्य। तार सठिक उत्तर ऑप्शन बी दंत्य। त वर्गर ध्वनि समूह दंत्य प्रकार ध्वनि। परवर्ती प्रश्न भारतर प्रादेशिक आर्य भाषा क्यों भाषा परिवार सह संपुक्त तार ऑप्शन गुड़िक रही इंडो तिब्बतान इंडो सेमेटिक इंडो आर्यन इंडो यूरोपियन। तो भारतर प्रादेशिक आर्य भाषा क्यों भाषा परिवार सह संपुक्त तार सठिक रही ऑप्शन डी इंडो यूरोपियन। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषार शब्द भंडार निम्नस्थ क्यों वर्गर तार ऑप्शन गुड़ी रही तत्सम वैदेशिक तत्सम देशज जावनिक तत्सम देशज वैदेशिक तद्भव देशज वैदेशिक। तार सठिक ऑप्शन ए तत्सम तद्भव वैदेशिक। ओडिया भाषार शब्द भंडार निम्नस्थ क्यों वर्गर तत्सम तद्भव वैदेशिक यह सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न मंडफुली शब्दटी क्यों श्रेणीर ओडिया शब्द द्राविड़ तद्भव तत्सम देशज यह एक देशज शब्द। परवर्ती प्रश्न भाषाशास्त्र नियम ओडिशार भाषा कहले निम्नोक्त क्यों गोष्ठी को बुझाए तार ऑप्शन गुड़ी रही पश्चिमोत्तर आदिवासी उपपश्चिमोत्तर आदिवासी उत्तरांचलीय और आदिवासी उपपश्चिमांचलीय। तार सठिक ऑप्शन सी उत्तरांचलीय और आदिवासी। परवर्ती प्रश्न माखन और नलापाणी शब्द दुईटी ओडिशार क्यों अंचल कथित भाषा माखन और नलापाणी ये दुईटी क्यों अंचल कथित भाषा तार ऑप्शन गुड़िक रही उपकूल पश्चिम और उत्तरांचलीय दक्षिण और उत्तरांचलीय पश्चिम और दक्षिणांचलीय। तार सठिक ऑप्शन बी पश्चिम और उत्तरांचलीय। परवर्ती प्रश्न ओडिया साहित्य क्यों दुई धारार मिश्रण बोली कहुए तार ऑप्शन गुड़िक रही महाकाव्यिक और लौकिक परंपरा महाकाव्यिक और पाश्चात्य परंपरा लौकिक और पाश्चात्य परंपरा लौकिक और द्राविड़ीय परंपरा। तार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी लौकिक और पाश्चात्य परंपरा। ओडिया साहित्य क्यों दुई धारार मिश्रण बोली कहुए ताहा होची लौकिक और पाश्चात्य परंपरा। परवर्ती प्रश्न हईरे फूल गच तू कहीं मलु एटी लोक परंपरार क्यों वर्ग अंतर्भुक्त तार ऑप्शन गुड़िक रही लोकवाणी लोकगीत लोककाहानी लोकनाट्य। तार सठिक ऑप्शन सी लोककाहानी। लोककाहानी रे हईरे फूल गच तू कहीं मलु पदटी व्यवहृत होता है। परवर्ती प्रश्न जागुलई देवी भाव में क्यों श्रेणी अंतर्भुक्त तार ऑप्शन गुड़िक रही शास्त्रीय परंपरा आदिवासी परंपरा द्राविड़ परंपरा लोक परंपरा। तार सठिक रही ऑप्शन डी लोक परंपरा। जागुलई देवी लोक परंपरा श्रेणीर अंतर्भुक्त। परवर्ती प्रश्न
ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ନାଥ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବୌଦ୍ଧ। ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁନି ଶବ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଗୀତା, ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚପୁରାଣ ସଂଘ କଥାଟି କେଉଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ବଳରାମ ଦାସ, ଶାରଳା ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ବଳରାମ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଞ୍ଚପୁରାଣ ସଂଘ କଥାଟି ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବକ୍ରତୀ କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରୀଙ୍କ ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କୁନ୍ତକ, ମମ୍ମଟ, ବାମନ, କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାର ସଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ କୁନ୍ତକ। ବକ୍ରତୀ କାବ୍ୟ ଜୀବିତମ୍ ଏହା କୁନ୍ତକଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ କରୁଥିଲେ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବି ଡିଡିମ୍ବ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ବିଶ୍ୱନାଥ କର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ। ନବଜାଗରଣ କହିଲେ କେଉଁ ଦୁଇ ମହତ୍ ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝାଏ? ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦ, ମାନବବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ମାନବବାଦ, ସମାଜବାଦ ଓ ଐତିହ୍ୟବାଦ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ସମାଜବାଦ ଓ ଐତିହ୍ୟବାଦ। ନବଜାଗରଣ କହିଲେ କେଉଁ ଦୁଇ ମହତ୍ ଲକ୍ଷଣକୁ ବୁଝାଏ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ସମାଜବାଦ ଓ ଐତିହ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳିକା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କ୍ଷିତୀଶ ମୋହନ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, କୁନ୍ତଲା କୁମାରୀ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଉତ୍କଳିକା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଥ୍ ଆଶ୍ରିତ କବିତା କେଉଁ ଦୁଇ ବିଷୟକୁ ସମନ୍ୱିତ କରେ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପୁରାଣ ସହ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ସହ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ, ପୁରାଣ ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଜୀବନ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାବ ସହ ଲୌକିକ ଭାବ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ବି ପୁରାଣ ସହ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି କାହାର ରଚନା? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମିଥ୍ ପାଲଟି ଯାଇଛି? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏକଟ ରାଉ, ବଳିଦତ୍ତ, ଶର୍ମା, ପାଣ୍ଡେ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ବି ବଳିଦତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠି ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ବନ ଅନଲ, ଅନଲ ନଲ, ବାଡ଼ବାନଲ, ନର କିନ୍ନର। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଡି ନର କିନ୍ନର। କେଉଁଠି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ତାହା ସଠିକ୍ ରହିଛି ନର କିନ୍ନର।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୂଳବୃଦ୍ଧ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ପେକିଂ ଡାଏରୀ, ହଂସଧ୍ୱନି ଏସବୁ କୃତି କେଉଁ ଲେଖକଙ୍କର? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଗୋପୀନାଥ, କାହ୍ନୁଚରଣ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, କେହି ନୁହନ୍ତି। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଚନା କାଲକ୍ରମରେ ନିର୍ମମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖ। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ, ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ, ତୁଲାଭିଣା, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ତାର ରଚନା କାଳ ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏ, ବି, ସି, ଡି। ତ ତାର ରଚନା କାଳ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ହେବ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି ତୁଲାଭିଣା, ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ, ହାସ୍ୟକଲ୍ଲୋଳ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ବି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ ସ୍ତମ୍ଭ, କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା। ଏପଟେ ରହିଛି ଶବରୀପା, ସଂସାର ହିତେ, ଅର୍ଥାର୍ଜନ ପ୍ରବର, ଦିବ୍ୟ ଦୈବ୍ୟ। ଏପଟେ ରହିଛି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ସାରଳା ଦାସ, ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପର୍ବତ, ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାର୍ବତ। ତ ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ଶବରୀପା ହେବ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାର୍ବତ, ସଂସାର ହିତେ ହେବ ସାରଳା ଦାସ, ଅର୍ଥଜନ ପ୍ରବର ହେବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ହେବ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶବରୀପା ହେବ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାର୍ବତ, ସଂସାର ହିତେ ହେବ ସାରଳା ଦାସ, ଅର୍ଥଜନ ପ୍ରବର ହେବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ହେବ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ମଧ୍ୟ କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କର ବା ସମ୍ପର୍କିତ କର। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ବିରେ। ବେଦୁର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମଣି, ମୁକୁଳ ହେବ କଢ଼, ବାଗିଶ ହେବ କଥାପ୍ରିୟ, ମନ୍ଦ୍ରା ହେବ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ। ବି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ବେଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣି, ମୁକୁଲ କଢ଼, ବାଗିଶ କଥାପ୍ରିୟ, ମନ୍ଦ୍ରା ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ। ବି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ମଧ୍ୟ କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକି ଲେଖକ ଓ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ହେବ ପ୍ରେମଲୋଚନା, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ହେବ ପଦାବଲ୍ଲୀ, ଭକ୍ତଚରଣ ହେବ ମନବୋଧ ଚଉଥିସା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେବ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ପ୍ରେମଲୋଚନା, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦାବଲ୍ଲୀ, ଭକ୍ତଚରଣ ହେବ ମନବୋଧ ଚଉଥିସା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେବ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହା ମଧ୍ୟ କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସଂଯୋଜିତ କର, ଯାହାକି ଚରିତ୍ର ଓ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ରବି ଓ ଛବି ହେବ ମାଟି ମଟାଲ, ସରୋଜିନୀ ହେବ ଦାନା ପାଣି,
ଉମା ଓ ଯୋଗୁ ହେବ ହା ଅନ୍ନ, ରାମ ପ୍ରହରାଜ ହେବ ଶାସ୍ତି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ରବି ଓ ଛବି ହେବ ମାଟି ମୋଟାଲ, ସରୋଜିନୀ ହେବ ଦାନା ପାଣି, ଉମା ଓ ଯୋଗୁ ହେବ ହା ଅନ୍ନ, ରାମ ପ୍ରହରାଜ ହେବ ଶାସ୍ତି। ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିୟାପଦର ଉଲ୍ଲେଖ ସହ ତାର ଉପାଦାନ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି, ପରସ୍ପରକୁ ମିଳାଅ। ଏହା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏପଟେ ଅଛି କ୍ରିୟାପଦ, ଏପଟେ ଅଛି ଉପାଦାନ, ଦୁଇ ଜଣକୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଖାଉଅଛି କ'ଣ ହେବ? ଅଛି ଖା ଧାତୁ ଯୁଗ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଖାଉଅଛି, ତ ଏହା ଅସମ୍ପନ୍ନ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଉଛି, ଏହା ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଖାଇଲା, ଖାଇଲା କ'ଣ ହେବ? ଖା ଧାତୁ ଯାହାକି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ, ଖାଇଲା ମାନେ ସେ ଖାଇସାରିଛି, ତ ସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ, ଏବେ ସେ ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ତାପରେ ଅଛି ଖାଇବ, ଖା ଧାତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଭବିଷ୍ୟତ ଇବ, ଖାଇବ ମାନେ ସେ ଆଗକୁ ଖାଇବ, ତ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଖାଇବ। ତାପରେ ଅଛି ଖାଇଥିବ, ଖାଇଥିବ ଯାହାକି ଖା ଧାତୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଇବ, ଖାଇଥିବ, ଖାଇଥିବ ଖା ଧାତୁ ଯୁକ୍ତ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଇବ, ଖାଇଥିବ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ଖାଉଅଛି ହେବ 3, ଖାଇଲା ହେବ 1, ଖାଇବ ହେବ 2, ଖାଇଥିବ ହେବ ଆଇଭି। ଏ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯୋଜନା ହେବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟ ହେବ ସମନ୍ୱିତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସ୍ଥଗିତ, ରୋମ ରାଜି ହେବ କୁଟିଳ। ଏ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ସି, ଯାହାକି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସ୍ଥଗିତ, ରୋମ ରାଜି ହେଉଛି କୁଟିଳ। ସେ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନିର୍ମସ୍ତ କୃତିଗୁଡ଼ିକ କାଲକ୍ରମେ ସଜାଅ। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଧୂପ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ମହାଯାତ୍ରା, କମଳାୟନ। ତ ଏହାକୁ କାଳକ୍ରମରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ପରେ କେଉଁଟା ରଚିତ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଏବେ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ମହାଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ରାମନାଥ ରାୟଙ୍କ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଯାହାକି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ, ଧୂପ ଓ କମଳାୟନ ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ। ତ ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁନ୍ଦରରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାନ ନାହିଁ, ଏହି ପଦରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କର। ସୁନ୍ଦରରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାନ ନାହିଁ, ଏହି ପଦରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କର। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସୁନ୍ଦର, ଅବସାଦ, ସୁନ୍ଦରରେ ଓ ଅବସାନ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଅବସାଦ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ତାର ସଠିକ୍
जोटाकि त्रुटि जोटा है ताको से संशोधन करने कहुई। तो तार सठिक उत्तर कौन हम? सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं। तो तार सठिक उत्तर कौन हम? सुंदर अवसाद। सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जैसे देखुले नुआ दिशुई। कहाँ यहाँ हूँ राधानाथ राय। तो डी हे तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, शास्त्री किए शास्ति पाई? शास्ति एक उपन्यास। तो शास्ति उपन्यास रे किए शास्ति पाई? तार ऑप्शन गुड़िक रही सोनिया, समस्ते, चिंते स्वाई, कौन सी नुहे। तो शास्ति उपन्यास रे किए शास्ति पाई? तार सठिक उत्तर अच्छे ऑप्शन सी, चिंतुई स्वाई। शास्ति कହାର उपन्यास? यह हूँ कानुचरण महांती को उपन्यास हूँ शास्ति। परवर्ती प्रश्न, छाड़ बंधु नगर चहल चली जा जो स्थाने गोपाल कृषक माने आनंदे काटती दिन सुखेन्दु विमल। यही पद्यांशटी क्यों कविंकर? तार ऑप्शन गुड़िक रही मधुसूदन, नंदकिशोर, राधामोहन, मायाधर मानसिंह। तो यार सठिक उत्तर कौन आपण मैंने कमेंट करके जनइबे। ये प्रश्न उत्तर मु जानी नहीं। परवर्ती प्रश्न देखिए, इतिहास और किंवदंती आधारित नाटकर नामोल्लेख कर। भक्तशाला बेग, सेओजी, नंदिकेश्वरी, रक्तमाटी। इतिहास और किंवदंती आधारित नाटकर नामोल्लेख कर। तार सठिक रही ऑप्शन नंदिका केशरी। परवर्ती प्रश्न, द्वंद्वर अर्थ कौन? तार ऑप्शन गुड़िक रही विषय वस्तु मध्य अंतर संघर्ष, केन्द्राभिमुखी और केन्द्र प्रसार शक्ति मध्य संघर्ष, बाह्य घटना मध्य संघर्ष, अंत घटनामय मान मध्य संघर्ष। तो द्वंद्वर अर्थ कौन? तार सठिक रही ऑप्शन ए, विषय वस्तु मध्य अंतर संघर्ष। विषय वस्तु मध्य जो अंतर संघर्ष चली था ताको आम द्वंद्व कहवा। यह नाटक उपन्यास रे देखा देता है। विशेषकर नाटक रे द्वंद्व रही है। परवर्ती प्रश्न, सर्वप्रथम आत्मजीवनी कहार? जो 4टी ऑप्शन देती से सर्वप्रथम आत्मजीवनी कहार? तार ऑप्शन गुड़िक रही गोदावरी मिश्र, वैष्णव पाणी, नीलकंठ, फकीर मोहन। एमान मध्य सर्वप्रथम आत्मजीवनी कहार? तार सठिक रही ऑप्शन डी, फकीर मोहन। फकीर मोहन सेनापति आत्मजीवनी हूँ प्रथम आत्मजीवनी जहाँकि से एमान मध्य समस्त वयोज्येष्ठ कवि बा वयोज्येष्ठ लेखक। क ख स्तंभ रे थिबा विषय वस्तु पारस्परिक संपर्क दर्शाओ। मरालार मृत्यु हेब सुरेंद्र महांती, एकाकी अश्वरोही हेब चंद्रशेखर रथ, अभिशप्त गंधर्व हेब महापात्र नीलमणि साहू, बांधिया गांधारी हेब रवि पट्टनायक। मरालार मृत्यु हेब सुरेंद्र महांती, एकाकी अश्वरोही हेब चंद्रशेखर रथ, अभिशप्त गंधर्व हेब महापात्र नीलमणि साहू, बांधिया गांधारी हेब रवि पट्टनायक। बी हेब तार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, लेखक कालकर्म सजाओ। तांकर कालकर्म ताकर जन्म मसीहा अनुसार किए प्रथम, किए द्वितीय, किए तृतीय तार कालानुक्रम सजाइवाई कहुई। तो ये लेखक मनकर ना रही अनंत पट्टनायक, सीताकांत महापात्र, मायाधर मानसिंह, नंदकिशोर बल्लभ। तो किए
ବୈଜେଷ୍ଠ ଦେଖିବା। ନନ୍ଦକିଶୋର ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆସିବେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ତାପରେ ଆସିବେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ଆସିବେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତ ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନନ୍ଦକିଶୋର, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶାରଳା ମହାଭାରତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶାରଳା ମହାଭାରତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅନୁବାଦ, ଅନୁସୂଜନ, ଅନୁକରଣ, ଅନୁସରଣ। ତ ତାର କ'ଣଟା ଠିକ୍ ହେବ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, ଅନୁକରଣ। ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଏକ ଅନୁକରଣ, ଯାହାକି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ହେଉଛି ଶାରଳା ମହାଭାରତ, ଯାହାକି ସେ ଅନୁସରଣ କରି ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକତ୍ୱ ଡେସ୍ରେ ନିହିତ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଲୋକଜୀବନ, ସରଳ ଅକୃତ୍ରିମ ଜୀବନଚିତ୍ର, ଲୋକଯାନୀ ଯାତ୍ରା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକତ୍ୱ ଲୋକଜୀବନରେ ନିହିତ। ଲୋକଜୀବନ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଲୋକମିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାଣୀ ହଂସପୁର, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା, କଳାମେଣ୍ଢା, ବେଣ୍ଟଫୁଲ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି, କଳାମେଣ୍ଢା। କଳାମେଣ୍ଢା ଏକ ଲୋକମିଥ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ବାଛି ଦିଅ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରଚୁର, ପ୍ରୀତି, ପୌରୋହିତ୍ୟ, ପ୍ରସନ୍ନ। ସେ ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅହି ମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ଶୋଭା ସରସ ଚକ୍ରେ, ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସାପ, ମଗର ଗର୍ବିତ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ମଗର ପଦ୍ମ ଶୋଭିତ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, ସାପ, ରାଜହଂସ, ପଦ୍ମ ଶୋଭିତ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଛବିଳ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ନନ୍ଦକିଶୋର, ଗଙ୍ଗାଧର, ରାଧାନାଥ, ଫକୀରମୋହନ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ରାଧାନାଥ। ରାଧାନାଥ ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ଯା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କବି ମୂର୍ଖର ସ୍ତୁତି କରିଥାଏ। ରାଜା ମୂର୍ଖ ହେଲେ ହିଁ କବି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କବି ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା ଅନୁଚିତ। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କବି ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଅନୁଚିତ। କବି ଯେ କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କବି ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ଅନୁଚିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନଙ୍କ କାଳକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଦିଅ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମସିହା ଅନୁସାରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ରଥମେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଆସିବେ, ତାପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ,
ତାପରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ। ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସ୍ୱଦେଶ ସହ ପରିଚିତ କରିବା, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ସ୍ୱଦେଶର ବିଷୟ ବାହ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଭ୍ରମଣ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ତ ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ସ୍ୱଦେଶ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଡେସ୍ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଡେସ୍ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ରାଜନୈତିକ ଚେତନା, ନବଜାଗରଣ, ଇତିହାସ ପ୍ରତି କୁଟିଳ ଦୃଷ୍ଟି। ତ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ ଏ ମୈତ୍ରୀଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ହାଫିଜ୍ କାଦର ବେଗଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତ ଏ ମୈତ୍ରୀଦେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହାଫିଜ୍ କଦର ବେଗଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ, ଏହା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କୃଷ୍ଣବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ନୀଳଶୈଳ, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି, ନୀଳଶୈଳ। ନୀଳଶୈଳ କାହାର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ନୀଳଶୈଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପଥେ ଯିବି ମୁଁ ଅପଥେ ଯିବି, କର ପଛେ ମୋତେ ତିରସ୍କାର, ନପଥେ ଅଛି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ, କରିବି ମୁଁ ତାର ଆବିଷ୍କାର। ଏଠାରେ ଅପଥେ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପଥେ ଯିବି ମୁଁ ଅପଥେ ଯିବି, କର ପଛେ ମୋତେ ତିରସ୍କାର, ନପଥେ ଅଛି ଯେତେ ଯାହା ସବୁ, କରିବି ମୁଁ ତାର ଆବିଷ୍କାର। ଏଠାରେ ଅପଥେ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅପଥରେ ଯାଇ ତିରସ୍କାର ଶୁଣିବା, ଅପଥେ ଗଲେ ନୈପଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ହେବ, ଅପଥର ଯାଇ ନୈପଥ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଅପଥରେ ଗଲେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିହେବ। ତାର ସଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ସି, ଅପଥରେ ଯାଇ ନୈପଥ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ସି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଇଲିଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ? ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଖଣ୍ଡ ମିଶା କ୍ଷୀର, ସାଦ୍ୟ ଦୁହା କ୍ଷୀର, କନ୍ଦ ମିଶା କ୍ଷୀର, ଛେନା ଗୋଲା କ୍ଷୀର। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଛେନା ଗୋଲା କ୍ଷୀର। କୋଇଲିଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ, ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛେନା ଗୋଲା କ୍ଷୀର। ଡି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର UGC ନେଟ୍ 2008 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଓଡ଼ିଆ ପେପର୍ 2ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।